ಪೂಜ್ಯ ಬಸವರಾಜ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂಗೀತ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ PDA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಥ್ನಾಟಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವರಾಜ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ PDA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಥ್ನಾಟಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಡಿ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವರಾಜ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ 37 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 136ರಲ್ಲಿ 19 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 62ರಲ್ಲಿ 12 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ 32ರಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ 32 ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು 22-23 ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ DC ಮೇಡಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಬಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. I kindly request the video. Correct. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
I request Bhima Shankar Bilgundi sir to felicitate Professor T.G. Once again, I request our President sir to felicitate Dr. Kiran Rajanna, Chairman Ethnotex Group of Company. I request President sir Pratap sir, President of ASC. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. HK ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರುತ್ತೇವೆ. ಎಥ್ನೋಟೆಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಈ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಿ ಮುಂದೆ ಸರ್ ನವದೆಹಲಿಯ ಎಐಸಿಟಿಇ ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ.ಜಿ. ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. And all the faculty members and the PDA College of Engineering administrators, students, faculty members, and all the distinguished people on the dais, off the dais, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be here today. I'm extremely happy to come to PDA. This is almost like 25 years back, I had got an admission here for engineering in the electrical degree. That was sometime in 1978, but I didn't join here. I went to Government BDT College of Engineering in Davangere. Friends, we have very two important activities today we have assembled here. One is the launch of this Future Skills Center by National Skill Development Corporation, that is NSDC,
along with Ethnotech Academy, Bengaluru. First of all, let me congratulate them. It's a big, occasion where skilling is very critical today, traditionally. So India has done reasonably well in research and innovation, but the skilling part we need to do a lot. And that's where, and this part, Ethnotech has chosen PEA as their center, one of the centers. So I'm very happy to see that the Future Skill Academy is going to be set up here, and all the kids of this region would be benefited, particularly the girls' school. And I'm also happy on the second incident, that is the ISCE, Indian Society for Technical Education, has been successfully organizing the annual faculty conventions and celebrating the rich history and tradition of technical education. And this year, it has come to be done. So I'm very happy to congratulate ISTE, because it's a very long association of ISTE with our technical education from 1972 onwards. This is the 52nd edition of the ISTE Faculty Convention, which will signify the long-standing commitment of the organization to fostering excellence in technical education and providing a platform for collaboration and professional development among its members. Friends, as you know, that we are in Amrit Kaal. Whatever you are trying to do during this Amrit Kaal is golden time. It's going to happen successfully. We have seen that is happening in the last several years. One or two things which we have to mention here, that particularly the contribution of the women scientists and women engineers of the nation is the Chandrayaan launching, dot on spot on the South Pole, where many developed countries have failed to do that. Second, the Aditya L1, we have put again dot on spot the two projects. This is just an example. We can start giving you many such examples. Like we are the 5th largest in the research publication, in the top 5 countries in the world in terms of patents filing, which has crossed close to 80,000 patents today. And then we are the 3rd largest startup nation of the world, with 1,20,000 startups, and out of it, more than 110 plus are unicorns. These are not startups done by IIT graduates. These are startups done by our engineering college students, 2nd and 3rd grade. Big congratulations to you. And this 110 unicorns have more than 500 billion market capital. Out of that, 25% of that is from abroad. That clearly shows that market, even though we have ourselves being the largest populated country in the world, but even then, we are able to do the service to the others. And under the Honorable Prime Minister Modi ji, we have also taken the Vasudhaiva Kutumbakam to a larger extent, particularly delivering for more than 100 countries the vaccination during COVID-19. Friends, the good time has come. 17th century belonged to Dutch, who tried to in the shipbuilding, and then they started sailing across the world. 18th century belonged to British, establishing their empire across the world. 19th century was Americans. After the World War II, Americans dominated. After COVID-19, it is a good time for India, ladies and gentlemen. We are producing more than 1.2 million engineers. And these are the people who are very strong in the STEM area, science, technology, engineering, and mathematics. We need to revive this. We need to create interest among the young people. And these young people are in the nook and corner of our country, particularly uncontaminated mines. They are all in our rural part of India. We have 6 lakhs villages, and almost 2/3 of our population still live in rural areas. We are only urbanized. We are the only slowest urbanized country in the world. We are only 1/3 of our population, about 32% now, are living in urban areas. So, with such a society, with a lot of talent being there,
You can see, I can ask you a question. How many are graduates of IITs here? Even though today IITs are the brand for the whole world. You name that alumni of the Indian Institute of Technologies are the CEOs, are heading the companies that of the world. But if I ask you a question to you, how many of you here are from IIT? I don't see you in a single hand raising. That clearly shows that there is a talent and that success what we have done in science, technology, management is done by the common people of India. They are very smart. They can communicate in many languages. So through these activities of All India Council for Technical Education, we try to bring the quality to engineering and technical education. So our foremost goal is to bring quality, whether it is teachers training, whether it is student-teacher ratios, providing facilities to the young people of India. So this is where we can make a difference, ladies and gentlemen. In this era defined by technological advancement and global interconnectedness, it is imperative that we empower our students not only with technical proficiency, but also with critical thinking, creativity, and adaptability. And that's where skilling is also becomes very important. Today, we have seen a successful inauguration of the Future Skill Center, which is going to be very critical because we need to train large number of young people to be skilled. Skilling is not just for young people, even all of us. I have to be skilled, so upskilling, reskilling is a continuous process, ladies and gentlemen. So learning doesn't stop once you get a degree. It continuously. And this is the golden time where during Abdul Kalam, we have excellent opportunities to create newer things and particularly in this era of artificial intelligence. All of you might read, hear debates after debate that AI is very taking away many jobs. Definitely, AI has taken the jobs of even a poet and a musician. We all thought that cannot be, it comes through genes. But today they are taken. But are we scared? And what are we scared of? I think we have to be scared of not really the technology coming into our fold. Technology is for the benefit of the mankind. And we have created them. So we will be on top of it. So we need to adapt ourselves to a newer life, newer profile, and which is going to change the way we live. Particularly the artificial intelligence is going to change the way we work, we live. But what is most important? The universal human values. No, we need to be humane first, ladies and gentlemen. That's where AICTE has started a universal human value program across our education institutions. And we are making it mandatory for many of these through our induction program, 3 weeks induction program for all engineering graduates. And also we have created an opportunity to engineers to be taking a minor degree in universal human values. So let's make our engineers, scientists also humane. With these few words, with the reverence to Jagadguru Sri Sri Dr. Nirmalananda Swamiji, I would like to conclude my speech. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind, Jai Karnataka Mate, Jai Bharat. ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪೂಜ್ಯ ಬಸವರಾಜ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗಿನ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನೋಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತ AICTEಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ TG ಸಿದ್ದಾರಾಮ್ ಅವರೇ, ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ, ISTಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್
ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿನ್ಹಾ ಕೆ ದೇಸಾಯಿ ಅವರೇ, ಬಸವರಾಜ್ ಖಂಡೇರಾವ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹರವಾಳ್ ಅವರೇ, HK ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸೋದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಿಲ್ಗುಂಜಿ ಅವರೇ, ಎಥ್ನೋಟೆಕ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಕಂಪನಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕೆ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ದೇಶದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ಇರಲಾರದ ತರನೇ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆಗಿದ್ದವರಿಗೆ 10 ಬಾರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ 2014ರ ನಂತರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕಾಯಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು NSDC ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತದೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಆಕಾರ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಕೂಡ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,20,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದೋ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆ ಒಂದು NSDCಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಎಥ್ನೋಟೆಕ್ಕಿನ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತ ಅತಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳುವಂತ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತೊಂದು HK ಸೊಸೈಟಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಂತ ಎತ್ತಿದ ಕೈಯಾಗಿದೆ. 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 375 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
1,25,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಗಳು ಕೇವಲ 3-4 ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದಂತ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಕಾಲದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂಬರುವಂತ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಗಾಗಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾರಣ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾಸಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 30% ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೋದಿಯವರು ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಅದು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವಂತ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಅಟ್ 2047 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬೇಕು, ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾದಂತ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ. ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದುಡಿಯುವಂತ ವರ್ಗ, ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ವರ್ಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ 2020ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,60,000 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು. ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾರ್ದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ನೌಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾರಕವಾಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರಕವಾಗ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲವೋ, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವಂತ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ತಂದು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಇವತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿವಸ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಭಾಗದ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಸಂಸದನಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕದ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ
ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. IATCE ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೆ ದೇಸಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. Other dignitaries present not derive and of guys with my difference. I am here just for 2 minutes because I just want to express my gratitude towards Swamiji. Last month when I was invited for one of the functions there, I just requested Swamiji, this is the function and we want you to be here as a chief guest. He asked me a question, why do you want me here? And I am answering Swamiji now. So this is a time that time of a technology. Technology is developing and every facet of our life is being done by technology. But we are afraid that the technology without humanity, the technology that doesn't serve the society or majority of the society, if we develop that, I feel it's a social sin. Religion, and time has come that religion and science has to go hand in hand. Albert Einstein once had said that the science without religion is lame, and religion without science is blind. So this is a time now, because religion always thinks of the betterment of the mankind, betterment of the all livelihoods, betterment of the planet. Whereas technological focus, innovation focus nowadays is to earn the profits. These two things are matching, and therefore I feel the spirituality and the religion has to guide the technological innovations in this country. And that's the reason I wanted Swamiji to be here. So Swamiji, many of you may not be knowing, he is a technocrat. He is alumni of IIT Chennai. Oh, he is the right person to grace this occasion. And when we give the fellowships, it's honoring, it's our culture. There is a quote in Sanskrit. Swagrihe Purjanti Murkha, Swagrame Purjanti Prabhu, Swarajya Purjanti Raja, Vidvana Sarvatra Purjanti. For worshipping of the Vidvana, there is no time limit, no timeline, no geographical limits. And they are forever worshipped. And therefore, since thousands of years, we are worshipping Sushruta Sen Gupta, Arya Chandrakya, Dhaneshwara, or Lord Basveshwara, because their commitment, their work of society. And therefore, for these people to whom we have felicitate today, I wanted this felicitation to happen through the hands of Swamiji. So I thank you, Swamiji, for coming and respecting our voice and blessing all of us. Thank you. Jai. ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವರಾಜ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. HK ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗುರುಜಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ. ನನಗೆ ಪಾದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಬಂದರು, ಅದೊಂದು ಪಾದ ಇಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ದಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ನಮಗೇನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಏನದ ನಮಗೆ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲು
ಇಸ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ AICT ಚೇರ್ಮನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟು ದ HK ಸೊಸೈಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂದ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಂ ಅಚಲಂ ಸರ್ವಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರಿಂ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿ ಲಯೇಶ್ವರಿ ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾಂ ನಿತ್ಯ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ. ಸದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಗವಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ದೇವರಂಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ HKE ತಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ Sitaram AICT chairman and Pratap Sinha, ISC chairman, and all the divine dignitaries who are present on this day, and most respected and government faculty, elected speakers who are there on dais and off the dais. ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ were there on the dais. So around this time we were supposed to be there back in airport. So flight is waiting there for us to take, or else we have to travel by road with 8 to 10 hours back to Bangalore. That's the reason why we are going to expedite and we are going to conclude the seminar at our earliest. We don't have the luxury of time over to discuss and interact with you all. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಕುಬಾ ಅವರು, ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೋಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಟೀಚ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜನ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. If at all, if you have so much of pity and compassion and the kindness and the concern towards the country of India, then do send some engineers and industries. Thereby, having established the industries, we can be helpful for the modern and the mundane progress of our country. Can you imagine? Way back in 1893-94 itself, Swami Vivekananda, as a monk, had such a vision for the development and the progress of the country. ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಇದ್ರೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಚಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಮ್ಶೆಡ್ಡಿ ಟಾಟಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಜೆಮ್ಶೆಡ್ಡಿ ಟಾಟಾವನ್ನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆದರು. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಜೆಮ್ಶೆಡ್ಡಿ ಟಾಟಾ ಟು ದಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. After he took leave to America, ಜೆಮ್ಶೆಡ್ಡಿ ಟಾಟಾ way back in Germany, it's ಜಪಾನ್, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, till now we were depending too much upon you people, means foreign friends ಹೇಳಿದ್ದು, depending upon you all too much. Now onwards we are going to establish our industries. Through that we are going to produce the steel using our own technology. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಜೆಮ್ಶೆಡ್ಡಿ ಟಾಟಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಫ್ ಯು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಓನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸಚ್ ಪುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಟನ್ ವಿತ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ.
ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಭಾರತೀಯರು ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಸ್ಟೀಲನ್ನು ತರಕಾರಿ ಥರ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಹೇಳನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದು ನಮಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಲೇಟರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PD ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯವರು HKE ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಥ್ನೋಟಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ರಾಜಣ್ಣ ಇವರ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಸೆಂಟರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂತ್. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ಮಾರಕ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾರಕ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಸೆಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಯೂತ್, ಸಚ್ ಯೂತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಮನೆಗಂಟು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಅಪಾನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್, ರೀಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಅಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ the person who is going to become a detrimental and dangerous to society, the same person is going to get converted as a real property and asset for the development and the growth of the country. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಥಿಯರಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರೀತಿ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾಚ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು, ಆಡಿಟೋರಿಯಮನ್ನು, ಇಂಥ ಲಾರ್ನೇಟ್ ಟೀಚರ್ಸು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. We take an advantage of coming back here. We will take the liberty of coming over here and talk to you ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ಭಗವಂತ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. These days he has been bridging the gap. The way how the skill center has been bridging the gap between the industry and aspirants. Similarly, we have been bridging this part of Bharata and that part of Bharata. May such kind of people's numbers be increased more and more, thereby country as a whole we are going to live together. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ. PDA ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮೀಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. Sri Dr. Prakash Nath Swamiji, I feel privileged to propose vote of thanks. It's a great honor and pleasure to have eminent personality as part of this event. It is a kind of day of history as our society and PDA College of Engineering is conducting two mega events, 52nd IST National Convention and inauguration of Pujya Basavas Doddappa Center for Future Skills. Our society has 55 institutions to provide quality education from school students to higher level in various fields like engineering, medical, dental, pharmacy, homeopathy, nursing, science and arts colleges. The education system has changed drastically these days and there is a need for upgradation. The Center of Excellence is one such step taken by us. As the outcome of this, definitely our students get good jobs, can build their better career. So it is my duty to thank each one of them involved in the setup of Center of Excellence. First of all, I would like to thank from my bottom of heart Parama Puja Jagadguru Sri Dr. Nirmalanandatha Swamiji for gracing and blessing all of us. I extend my thanks to Puja Sri Dr.
Prakash Nath Swamiji for your divine presence. I would like to thank Sri Bhagwant Kobasi, Honorable Minister of State for Chemicals and Fertilizer, New and Renewable Energy, Government of India, for being part of this function, even in spite of his busy schedule. I would like to extend my thanks to Dr. Subhash Sarkar, Honorable Minister of State for Education, Government of India, for joining online. I, on behalf of entire SK Society, would like to thank all the guests of honors, Professor T.C. Sitaram, Chairman AICT in Delhi, Dr. Pratap Singh K. Desai, President IST New Delhi, Executive Secretary Ali Sir, Treasurer Malsetti Sir. I thank all who have received IST awards. I would like to thank our beloved President Dr. Bhima Shankar C. Bilgundi for his constant support and guidance throughout this mega event. I extend my thanks to Dr. Kiran K. Rajanna, Chairman Adnotech Group of Companies, for your continuous effort to establish Center of Excellence. Thanks to Dr. Basaraj Gadge, Regional Director, BTO Regional Center, Kalburgi. Any mega events require the team of work to make it a grand success. My sincere thanks to SK Society's team, namely our Vice President, Secretary, Joint Secretary, and Governing Council member of SK Society. I also thank our convener, Architect Basaraj J. Kandera sir. Thanks to all sister concerned institution principals, faculty, and staff members who have participated in this function. I appreciate the efforts of all the PDA team, principal, vice principal, controller of examination, heads of the departments, deans, faculty, staff, who are working since 1 month to make it a grand success. I also thank organizing secretary Kalpana Bharti madam. So I thank ex-principal Avanti sir is present here and SS Hebbar. I wish to express my thanks to all the members of organizing team who worked day and night to make this event a grand success. I also extend my thanks to media personnel and press for covering the details of this mega event. Last but not least, my sincere thanks to each and everyone who helped directly and indirectly for successful completion of this event. Thank you one and all. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಜಿಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಚ್ಕೆಇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಖಂಡೇರಾವ್, ಎಎಸ್ಇಟಿ ರಾಜ್ಯ ಖಜಾಂಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಎಸ್ ಮೇಲ್ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಗಾದಿಗೆ, ಎಚ್ಕೆಇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಿಜಾಪುರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾದೇವ ಪರಾಂಪುರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹರವಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 52ನೇಯ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ IST ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ IST ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಚೇರ್ಮನ್ರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಟ್ರೆಜರರು ಸುಮಾರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು, ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಠದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು AICT ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಡೀನ್ಸ್, ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್, ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ IST ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಟ್ರೆಜರರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ HK ಸೊಸೈಟಿ
ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಕನ್ವೀನರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು IST ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಕ್ಷಿಪ್ರ, ನಿಖರ, ನೇರ.